सप्तऋषि यूट्यूब चैनल देख रहे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों, मैं तुहाडा अपना बलदेव सिंह प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ। साडे लेख साडा मान। अज दे आपां इस प्रोग्राम में मैं तुहाडे रूबरू करवा रहा मैडम जगदीश कौर बाड़िया जी नूं, जिन्हां दा पंजाबी साहित्य के खेत्र में वड्डा योगदान है। इन्हां ने 5 दर्जन तो वध पुस्तकां लिखियां ने। इन्हां दा अनुवाद के खेत्र में विशेष योगदान है। दुनिया भर दा विच जिन्ना भी इन्हां नूं चंगा लिटरेचर लग्या, जिहड़ा लेख इन्हां नूं दे मन नूं पाया, इन्हां नूं लग्या कि साडे पंजाबी पाठकां नूं पढ़ना चाहिदा है, उस नूं इन्हां ने दिन रात एक करके अनुवाद किया। बहुत ही खूबसूरत भाषा दे विच वो साडे पंजाबी पाठकां दी झोली पाया। इन्हां ने विशेष रूप दे विच खलील जबरान ते विशेष निजम तहत एक लड़ी तहत काम किया है, जिस दे तहत इन्हां ने 18 के करीब किताबां खलील जबरान ते कल्ले ते अनुवाद कीतियां ने, जो पंजाबी पाठकों लिए एक अमुल तोहफा है। मैम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल। मैडम बारे विशेष रूप में ये भाषा भाग तो जिला भाषा अफसर वजों सेवा मुक्त ने। ये अजे तक निरंतर उस तौर लिखण पढ़न के काम नूं एक इबादत वांग मनते हैं। अपना सवेरे पढ़न बैठना और पढ़न लिखण के काम च ये मशरूफ रहंदे ने। इन्हां नाल इस संबंधी आपां गल्लां बातां करदे हां कि ये तुहाडा सफ़र किवें शुरू होया ते हुण तुहाडीआं भविखी योजनावां की ने। तुसीं की सोचदे हो कि ਸਾਹਿਤ किस रूप दे विच समाज लई चंगा रोल प्ले कर सकदा है ते इस नूं किवें पढ़ीए। मैम पहला तुहाडे बारे कि तुसीं किस महकमे तो किद्दां सेवा मुक्त होए हो ते अजकल किस काम च कार्यशील हो। मैं भाषा विभाग पंजाब तो जी बतौर असिस्टेंट डायरैक्टर या DLO जी एक ही ओहदा रिटायर हुई हैं 2002 दे विच जी। ते 2002 तक मैं दिना को काम किया है जी, लेकिन रिटायरमेंट तो बाद मेरा असली सफ़र जड़ा ना वो बड़ी तेज़ी नाल लिखन पढ़ने वाला शुरू होया। जी तो उस तो बाद मैं बस अपना इसे काम नूं डिवोट किया, क्योंकि जे कोई जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा नहीं सी नवेड़ के जिम्मेवारियाँ तो मैं लिखन पढ़न वाला अपना जी। अजकल तुसीं आले नाल लिखण पढ़न के काम च ही मशरूफ हो। मैं घर दा थोड़ा बहुत काम करदे जिन्नी हो। बच्चों नूं लोड़ हुंदी उहदे मुताबिक घर दा भी करदी हां, लेकिन मेरा सारा टाइम अपने वास्ते हुंदा, अपने वास्ते पढ़न पढ़ाउण ते लिए। तुहाडे हर हफ्ते अखबारां च असीं रिव्यू भी छपदे रहने, लेख छपदे रहने। इहदे लई तुसीं किन्ना समां कढ लैंदे हो दिन भर च? मैनूं काफ़ी टाइम लाउणा पैंदा जी इहदे लई। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ जी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। बिना पढ़े मैं नहीं लिखती किताब कदे भी। जी। कोई किताब जब तक मैं सारी नहीं पढ़ती उदों तक मैं रिव्यू नहीं करती। जी जी जदों रिव्यू करती हाँ कई बारी कोई नवा सिखांदड़ भी हुंदा है, जी लेखक जी हुंदा है, जी जी तो उहदे लई मेरी मैं सलाह जरूर दिंदी हाँ कि इत्थे गलती है जां इहनूं ठीक कर लेना चाहिए, भविख विच सुधार किया जा सकता है। मतलब उहनूं मैं डिस्करेज नहीं करती, लेकिन मेरा ये ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने हौसला दिता जाए कि काम जी, करे जी, जी। और करे, क्योंकि सानूं लिखण पढ़न वाले खेतर विच नवें बंदियां दी लोड़ है। लोड़ है। पहले जा रहे ने जां काम छड्ड रहे ने अपनी उम्र दे हिसाब नाल, जां कुछ कह लईए आपां मजबूरियां हुंदियां ने, लेकिन जिहड़े नवें ने उन्हां दे आउण दी लोड़ है फील्ड विच। ते जे असीं उन्हां नूं प्रोत्साहन नहीं देंगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਬਬ ਬਣੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਤ ਤੇ ਝੱਗ। ਰੇਤ ਤੇ ਝੱਗ, ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਫੋਮ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ ਔਰ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਜੀ, ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਈਵਲਸ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਿੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਸੇਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਲੀਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਲੈ ਸਕਣ, ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਟੂ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਰ ਟੂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਟੂ ਅੱਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖ, ਭਾਵ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਰੂਹ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰੂਹ ਅਨੁਵਾਦ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਲੇਖਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਜਾ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ
ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਰਡੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ 11ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋ ਥਾ ਸੋਏ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ 550ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਵਾਏ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਜਗ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੀਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਖੀਰ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਬੁਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਧਘੋਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਤੇ ਕਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਪੜਾਓ? ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਘਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਣ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਚਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4 3-3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਾਰਥਕ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੌਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਣ, ਟੀਚਰ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।